While fancy private schools dominate the conversation, this government school quietly stands out. A testament to the will of its alumni, this stands as a temple of knowledge for thousands of children. At a time when private schools are surrounded by hype, many children are being denied the education they truly deserve. High fees, stationery costs, and basic facilities remain out of reach for countless families. In contrast, this government school stands tall, built on trust, community support, and purpose. All the facilities available in private schools are now available in this government school. Impressed by its modern infrastructure and quality of education, parents are moving their children from private schools and enrolling them here. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗ LKG ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆಟೋಟಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಈವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿನ ಎದುರಿಸೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬು ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆಟ ಆಡಲು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಅವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದೆ. Yes, an inspiring success story of a government school that evolved into a remarkable center of education. Located in Hangarvalli village, just 30 kilometers from the town of Chikmagalur, the story of how this school came into existence is in itself truly fascinating. It was the year 1951. At that time, this small hamlet had only few houses and not even a proper road. Without considering caste, religion, poverty or wealth, a teacher named Sri Basavaya started the school in a temple in the name of Kulimata. Teachers were appointed by collecting grains and small monetary contributions from the community. A person named Bhaire Gowda donated 11 guntas of land for the school. What began with just 18 students continued to educate more than 1,000 students until the year 2005. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. 1951ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೂಲಿ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ಆಲದ ಮರದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿತ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ LKG ಮತ್ತೆ UKG ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಡೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ. However, as parents' preference for private schools increased, students' enrollment at Hangarvalli School gradually declined. By the academic year 2018-19,
the school had only 13 students and just one teacher. It was then the talk began to spread everywhere that Hangarvalli Government School is nearing closure. The former students who were determined that the school built with their elders' hard work, where they themselves were educated, should never be shut down, came together with the support of local leaders to establish Sri Uddandeshwara Educational Service Trust. Through this initiative, LKG and UKG classes were introduced in the school. Gradually, students began returning to the school. As a result, today the school has 262 students and a team of 11 teachers. All activities in the school are systematically planned and students' progress is reviewed every month in the presence of trust members, parents and teachers. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲದಾಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. Not just this, what once had only 3 classrooms has now, with the support of the trust, transformed into a 3-story building and the construction is almost complete. With the introduction of English medium education, student enrollment continues to rise. In addition, the trust has provided 1 school bus and another bus has been donated by the chairman of Legislative Council, proving to be a blessing for students from surrounding villages who earlier faced transportation difficulties. 2016ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ 15ರಿಂದ 17 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ. ಈಗ 262 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡೋ ತರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಆಲ್ದೂರ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡನ ಮರೀದಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಲ್ದೂರ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. Sri Uddandeshwara Trust has provided all facilities for the school children, including textbooks, uniforms, notebooks, a library and laboratories, making the school no less than any private institution. From the coming academic year, a high school will also be started. All of this stands as a result of the collective efforts of the village community and former students. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಲಿಕಾ ಪರಿಸರ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರೀ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಹಿಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ವಾತಾವರಣ ಇರೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈ ಶಾಲೆನ ಬಿಟ್ಟೋಗೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಊರಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಐ ಲವ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್. ಐ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 80ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬರೋದು, ಶಾಲೆ ಫೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ಸು, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ದಲೆ, ಫೀಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರೇ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಡ್ಕೊಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. For many poor families around Hangarvalli, the dream of sending their children to private schools often remains just a dream because they cannot afford high costs involved. However, since all the facilities available in private schools are also provided here, parents are choosing Hangarvalli Government School for their children's education. As a result, each child studying here saves at least 1.5 lakh, which is a huge relief for parents. For children seeking quality education, Hangarvalli Government School has truly become a blessing. Preserving government schools is not just the government's responsibility, it is a community's commitment, and Hangarvalli stands as proof of that. This is not just a story of one school, but a beacon of hope for thousands of government schools on the brink of closure.